علیکم ناظرین کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اگر زمین پر جنت ہو تو وہ کیسی دکھتی ہوگی؟ شاید کسی ایسے مقام کی طرح جہاں نیلا پانی آسمان سے باتیں کرتا ہو، جہاں ہر صبح سورج سمندر کی باہوں میں جنم لیتا ہو اور ہر شام خوابوں کو سمیٹ کر سلا دیتا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مالدیپ کی۔ تو ناظرین، مالدیپ کہاں ہے؟ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جو سری لنکا اور بھارت کے جنوب مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 1190 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف تقریباً 200 جزائر پر لوگ آباد ہیں۔ مالدیپ اتنا خاص کیوں ہے؟ دنیا میں کئی جزیرے ہیں، لیکن مالدیپ کو جو چیز ممتاز بناتی ہے وہ ہے اس کا شفاف نیلا پانی، سفید ریت جیسے ساحل اور پانی کے اوپر بنے لگژری ریزورٹس جو خود کسی خواب سے کم نہیں لگتے۔ سمندر کے نیچے کی دنیا، لیکن مالدیپ کی اصل خوبصورتی صرف زمین پر نہیں، اس کی حقیقت تو سمندر کے نیچے چھپی ہے۔ رنگ برنگی مرجان، ہزاروں اقسام کی مچھلیاں اور سمندر میں تیرتی کچھوے اور شارکیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ دنیا کے بہترین ڈائیونگ مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ثقافت اور لوگ، مالدیپ کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور یہاں کی ثقافت اسلام، جنوبی ایشیا اور افریقہ کے اثرات سے بنی ہے۔ یہاں کے مساجد، روایتی موسیقی، کھانے اور مہمان نوازی سیاحوں کے دل جیت لیتی ہے۔ کھانوں کی دنیا، مالدیپ کے کھانے زیادہ تر مچھلی، ناریل اور چاول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ماسونی، گاروڈیا اور فیہونی جیسے روایتی پکوان ضرور چکھنے کے قابل ہیں۔ کیا مالدیپ صرف امیروں کے لیے ہے؟ یہ ایک عام خیال ہے کہ مالدیپ صرف مہنگے ریزورٹس کا ملک ہے، مگر آج صورتحال بدل چکی ہے۔ اب مالدیپ میں بجٹ ہوٹل، گیسٹ ہاؤس اور مقامی جزائر میں مقام اور قیام ممکن ہے، جو عام سیاحوں کے لیے بھی ایک شاندار موقع فراہم کرتا ہے۔ ماحولیاتی خطرات، لیکن اس جنت پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے: ماحولیاتی تبدیلی۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور مالدیپ جیسے کم سطح والے ممالک کو ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدیپ دنیا بھر میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہا ہے۔ مالدیپ کے مشہور دیدی مقامات۔ مالے سٹی، مالدیپ کا دارالحکومت، جہاں جدید عمارتیں، قدیم مساجد، مقامی بازار اور ساحلی مناظر ایک ساتھ موجود ہیں۔ جہاں مالدیپ نیشنل میوزیم، تاریخ اور ثقافت کی جھلک، سولہانہ فش مارکیٹ، مقامی زندگی کا نظارہ۔ مافوشی آئی لینڈ، یہ ایک مقامی جزیرہ ہے جو بجٹ سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ یہاں ہوٹل سستے ہوتے ہیں اور سیاح مقامی زندگی سے براہ راست جڑ سکتے ہیں۔ بایادھو آئی لینڈ، ایک قدرتی جزیرہ جہاں شاندار مرجان ہے، یہاں اسنارکلنگ اور اسکوبا ڈائیونگ بہت مشہور ہے۔ سان آئی لینڈ، یہ مالدیپ کا سب سے بڑا ریزورٹ آئی لینڈ ہے جہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے: واٹر اسپورٹس، سائیکلنگ، باغات اور لگژری اسپاز۔ مالدیپ کی کرنسی مالدیپ روپیہ ہے، انگریزی میں مالدیوین روپیہ۔ علامت MVR 1 MVR 0.065 تقریباً USD ریٹ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سیاحوں کے لیے ڈالر USD مالدیپ میں عام طور پر قبول کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ریزورٹس اور ہوٹلوں میں۔ زبان، سرکاری زبان دہیوی، رسم الخط تھیانا دہیوی زبان، سننے میں عربی، سنسکرت اور سری لنکن زبانوں کے اثرات رکھتی ہے۔ سیاحی علاقوں میں انگریزی عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ صدر: ڈاکٹر محمد موضوع۔ ڈاکٹر محمد معزو عہدہ سنبھالا 17 نومبر 2023۔ سیاسی جماعت پیپلز نیشنل کانگریس PNC۔ ڈاکٹر معزو ماہر تعمیرات بھی ہیں اور انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی ہے، خاص طور پر بنیادی ڈھانچے انفراسٹرکچر کی ترقی میں۔ مالدیپ کی اہم یونیورسٹیاں۔ مالدیپ نیشنل یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں میڈیکل، بزنس، ٹیچنگ اور انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلامی علوم، شریعت اور عربی زبان کے لیے اسلامک یونیورسٹی آف مالدیپ۔ ولا کالج، ایک نجی ادارہ جو بین الاقوامی ڈگری پروگرامز آفر کرتا ہے۔ شرح خواندگی لٹریسی ریٹ، مالدیپ کا شرح خواندگی 98% سے زائد ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں سب سے بہتر شرحوں میں سے ایک ہے۔ جزائر پر مشتمل یہ چھوٹا سا ملک مالدیپ صرف نیلے پانی اور سفید ریت تک محدود نہیں، بلکہ یہاں ٹیکنالوجی بھی آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ اور کنیکٹیویٹی، ملک بھر میں 4G لائٹ
दस्तयाब है। सर्विस हुकूमत माले और कुछ बड़े जज़ायर 5G में मुतारिफ हो चुके हैं। सियाती रिजॉर्ट्स में अपनी स्पीड वाईफाई आम है। ICT इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दायरा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है ताकि अल जज़ीरों को मरकज़ी निज़ाम से जोड़ा जा सके। डिजिटल सहूलियात गवर्नमेंट सर्विसेज मालदीव की हुकूमत बहुत सी खिदमात ऑनलाइन फराहम करती है, जैसे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, टैक्स, सेहत और तालीम की रजिस्ट्रेशन। मोबाइल वर्ल्ड मुल्क का मकामी मोबाइल पेमेंट सिस्टम जिसके ज़रिए बिल, ट्रांजैक्शंस और शॉपिंग की जाती है। टेक्नोलॉजी और सेहत दूर दराज जज़ायर में डॉक्टरों तक रसाई के लिए ऑनलाइन मशवरे फराहम किए जा रहे हैं। हेल्थ रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुकी है। टेक्नोलॉजी और तालीम कोविड-19 के बाद ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ कराए गए। दही स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स बनाई जा रही हैं, जैसे टूल्स आम जूम और गूगल क्लासरूम हो चुके हैं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि मालदीव की ज़ुबान देहवी दुनिया में सिर्फ यहीं बोली जाती है और ये ज़ुबान थियाना नामी मुनफ़्रिद रस्म और ख़त में लिखी जाती है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, बिल्कुल अरबी की तरह। चमकता हुआ समंदर, सी ऑफ स्टार्स। मालदीव के कुछ जज़ायर ख़ास तौर पर वाटहो आइसलैंड पर रात के वक्त समंदर में मौजूद ख़ास जमदार नीली रोशनी खारिज करती हैं। ऐसा लगता है जैसे सितारे पानी में तैर रहे हों। गैर मुस्लिमों के लिए इबादत की इजाज़त नहीं। मालदीव में इस्लाम सरकारी मज़हब है और सिर्फ मुसलमानों को इबादत करने की इजाज़त है। ये दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ सिर्फ मुसलमान शहरी हो सकते हैं। दुनिया का मकबूल तरीन हनीमून मकाम। मालदीव को दुनिया भर से नए शादीशुदा जोड़े हनीमून के लिए चुनते हैं, क्योंकि यहाँ सुकून, खूबसूरती, प्राइवेसी और लग्जरी सब कुछ एक साथ मिलता है। माहीगीरी मालदीव की मईशत का पुराना सतून। से पहले माहीगीरी फिशिंग मालदीव की मईशत की बुनियाद थी और आज भी यहाँ के लोग तून मछली को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान से मालदीव का सफ़र फ्लाइट से कैसे जाएं? पाकिस्तान में एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मालदीव का एयरपोर्ट विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माले के करीब वाक़ है। हुकूमत पाकिस्तान से मालदीव के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं होती, लेकिन अब एक स्टाफ फ्लाइट आसानी से जा सकते हैं, यानी कहीं क़याम करके। दरकार दस्तावेज़ात पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह के लिए करामत, वापसी का कंफर्म टिकट, होटल रिजॉर्ट की कंफर्म बुकिंग, माली सबूत, केस या क्रेडिट कार्ड सिफारिश की जाती है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की पाकिस्तानी सयाहों के लिए मशवरे मकामी कल्चर का एहतराम करें। इस्लामी मुल्क है, जज़ायर पर लिबास मुनासिब हो, रिजॉर्ट्स में आज़ादी ज़्यादा होती है। मकामी जज़ायर पर शराब ममनू है, सिर्फ मखसूस रिजॉर्ट्स में दस्तयाब होती है। अगर बजट कम है तो गेस्ट हाउस आइसलैंड्स पर रिहाइश बेहतर है। नाज़रीन, मालदीव की नाइट लाइफ। मालदीव दिन के हसीन के साथ साथ रात को भी जीता जागता है। यहाँ की नाइट लाइफ सयाहों को मुनफरिद तजुर्बात फराहम करती है, जहाँ रोशनी, मौसीकी और तफरीह का इम्तिजाज होता है। नाइट लाइफ की नोयत मालदीव आम तौर पर एक पुरसकून और रिलैक्स्ड मुल्क समझा जाता है, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है। यहाँ बड़े पैमाने पर नाइट क्लब या डिस्को नहीं होते, तहम रिजॉर्ट्स और होटल्स में ख़ास नाइट प्रोग्राम, पार्टी और लाइव म्यूज़िक के इंतज़ाम मौजूद होते हैं। मालदीव की रातें शायद लंदन या न्यूयॉर्क जैसी रोशन ना हो, लेकिन यहाँ के खामोशी, समंदर की लहरों की आवाज़ और रूमानी चमकती हुई रोशनी सयाहों को एक अलग दुनिया में ले जाती है। नाज़रीन, छोटा सा मुल्क अपनी महदूद ज़मीन के बावजूद आलमी सतह पर एक बड़ा मकाम रखता है, जहाँ हर कदम पर आपको कुदरत की मेहरबानी और इंसान की मेहनत का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। अगर आप सुकून, खूबसूरती और नई दुनिया की तलाश में हैं तो मालदीव आपका मुकद्दर हो सकता है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी एक के सबसे हसीन लम्हात कितने करीब हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? मालदीव की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें और ज़िंदगी की वो खुशबू महसूस करें जो सिर्फ समंदर के किनारे मिलती है। तो नाज़रीन, अगर आपको मालदीव की ये खूबसूरत सैर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद सफ़रनामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन के दबाएं और ताकि कोई नया सफ़र आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।